أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز مہمانان گرامی اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں اسپیشل اس پروگرام میں جوائن کیا ہے خیر البشر ٹرسٹ یوٹیوب چینل سے محمد احمد رضا رضوی بھائی نے، جنہیں ہم آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا رضوی بھائی کی حال چال ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت بہت کرم ہے، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، طبیعت سے ٹھیک، خیر و عافیت؟ جی اللہ کا کرم ہے جی۔ بلا تمہید میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ اس موضوع پر آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ شروع میں جو اسلام دشمن عناصر کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کا رد عقلی نقلی دلائل سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ حضرات کی کالز کے ذریعے آپ حضرات کے سوالات اور آپ حضرات کا فیڈ بیک بھی لیا جائے گا۔ قبل اس سے کہ پروگرام شروع کیا جائے، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی اپڈیٹ آئے، ہم لائیو آئیں یا کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ ہو تو وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ نیچے اسٹوڈیو میں کافی زیادہ حضرات موجود ہیں، تمام حضرات سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ اسٹوڈیو میں موجود رہیں یا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں۔ فی الوقت آپ کو کال پہ نہیں لیا جائے گا، اگر کال پہ بھی لیا گیا تو آپ کا مائک میوٹ ہوگا۔ احمد رضا رضوی بھائی جو خیر البشر ٹرسٹ کے نام سے اس اسٹریم میں موجود ہیں، یہ پہلے آج کا لیکچر آپ کے سامنے ڈیلیور کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو لیکچر ہے وہ ریپریزنٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کو کال پہ بھی لیا جائے گا، سوالات بھی لیے جائیں گے، آپ کی آراء بھی لی جائیں گی۔ تو احمد رضا رضوی بھائی، بلا تمہید میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کی آپ موضوع کو شروع کریں اور اپنی گفتگو کو جاری کریں۔ جی شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مجسمہ نظر آئے۔ انجینئر محمد علی مرزا وہ جس طریقے کے ساتھ صحابہ کرام، اسلاف امت اور اولیاء کرام کی جانب غلط اور من گھڑت باتیں منسوخ کر کے ان کی شخصیات کو جس طریقے کے ساتھ داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، وہ بات کسی بھی اہل علم پر مخفی نہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے انجینئر محمد علی مرزا، اس نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان پر جو مختار ثقفی، اس کے ہی حوالہ سے اس نے جو اعتراضات کیے یا اس نے جو الزام لگایا، اس کا ہم نے تحقیقی اور علمی رد کیا۔ تو آج کی اس نشست میں انجینئر محمد علی مرزا، اس نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان پر ایک جو بہت بڑا بہتان لگایا، اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، اور انجینئر محمد علی مرزا اس کا جو موقف ہے اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا، آپ اس کا موقف سن لیں، کیونکہ جب ہمارے پاس ایک موقف آ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے ایک بیان میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان پر بہتان باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ
मौला अली ने जिन ख्वारिज के साथ किताल किया, बाद में उनका जनाजा भी पढ़ाया। आगे कहता है कि हालांकि वो जो ख्वारिज थे वो ख्वारिज आपकी तकफीर भी करते थे, आप पर कुफर का फतवा भी लगाते थे। तो ये वाली वीडियो अगर इसका किसी को लिंक चाहिए हो तो ये लेक्चर के बाद जो अहमद रजा भाई हैं आप उनसे ले सकते हैं। अब इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्जा इसने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन पर ये सरासर बहुतान बांधा है, जबकि इसके बरखिलाफ अहले सुन्नत व जमात का यह हमारा जो नज़रिया वो नज़रिया ये है कि मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने ख्वारिज का हरगिज़ जनाजा नहीं पढ़ाया, क्योंकि 1400 साल से शुरू से लेके अब तक इस बात पर हमें किसी किस्म की कोई भी दलील नहीं मिलती। एक ये, दूसरा ये कि हम जो ये दावा करते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि जो ख्वारिज हैं कि जिन्होंने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ जंग की, उनके साथ किताल किया, उनके बारे में जब हम कुरान और हदीस की स्टडी करते हैं तो कुरान और हदीस में उनकी बहुत ही ज़्यादा मजम्मत बयान की गई। यहाँ तक कि जो ख्वारिज हैं, ख्वारिज को जो जहन्नम का कुत्ता तक कहा गया है। तो सबसे पहले तो जो ख्वारिज है, ख्वारिज का मैं मुख्तसर सा तारुफ पेश करूँगा। पहले तारीफ होगी, तारीफ के बाद उनका तारुफ होगा। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसने उन्होंने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन पर जो बहुतान बांधा और उस पर एक जो लायानी किस्म की जो दलील कायम की, उस दलील का रद्द करेंगे और उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में जो ख्वारिज हैं उनको देखेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो ख्वारिज हैं उनका क्या हुक्म है। तो सबसे पहले तो जो ख्वारिज हैं मैं उनकी तारीफ कर देता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद यानी कि थोड़ा लेक्चर जब गुजर जाएगा चंद बातें मैं बयान कर दूंगा, उसके बाद मैं जो अहमद रजा भाई हैं मैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा। तो मैंने बात की है, अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रही या इसके मुतालिक किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप जो उनका सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेक्चर अगर लंबा हो जाए तो सवालात जो उनसे वो जहन से निकल जाते हैं। तो हमारे जितने भी दोस्त अहबाब जो कि हमको सुन रहे हैं, अब मैं जो आगे गुफ्तगू करूँगा उसके मुतालिक अगर किसी किस्म का जहन में कोई सवाल आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अहमद रज़ा भाई जो है वो मुझसे यानी कि लेक्चर के दौरान ही वो सवाल कर सकते हैं और उसके बाद जब लेक्चर वगैरह ख़त्म हो जाएगा तब हमारे जितने भी भाई हैं तमाम को ये इजाज़त होगी कि हर तरह का वो सवाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले अहमद रज़ा भाई बड़ी माजरत, मैं यहाँ पे आपकी बात टोक रहा हूँ। ये एक साहब ने कमेंट भी किया कि वो वीडियो का लिंक चाहिए, वीडियो का लिंक भी इन्हें दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक दफ़ा वीडियो सुना दीजिए इंजीनियर मिर्ज़ा की, ताकि इन हज़रात को भी पता चल जाए कि असल मुद्दा क्या है, जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है, जिस पे हमने जिरा करनी है, बहस करनी है, ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इजाज़त हो तो मैं वीडियो चला दूँ? जी जी वीडियो चला दें आप। मैं बिल्कुल जी वीडियो चलाता हूँ। ये वीडियो है और मैं एक मिनट ये भी चलती है। लिहाजा यहाँ पर मैं खुसूसन अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए। जी ये सुन लिया कि मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, उन्होंने मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए। दोबारा फिर मैं बैक करता हूँ, दोबारा फिर सुन लें। लिहाजा यहाँ पर मैं खुसूसन अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए। जी ये है वो वीडियो जिस पे आज हमने तबसरा करना है, जिस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है कि इंजीनियर मिर्ज़ा का कहना है कि खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए। थोड़ा सा मैं अर्ज़ करने की कोशिश आपको कर दूं कि इंजीनियर मिर्ज़ा कह रहा है कि खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मतलब कि खारजियों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिर कहा, बावजूद इसके कि वो काफिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके जनाजे पढ़ाते थे। ये इंजीनियर मिर्ज़ा का झूठ, जिसको झूठ भी हमने साबित करना है अकली नकली दलाइल के साथ। अहमद रज़ा रिजवी भाई अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्ज़ा आपने उसका जो दावा था उस दावे को सुन लिया। तो
थोड़ा आगे जाके यानी कि जब मैं जो ख्वारिज हैं उनका मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दूंगा, तो उसके बाद अपने इस दावे पर जो वो लायानी किस्म की जो दलील कायम करता है उसको भी आपके सामने पेश किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि आया कि वो जो उनकी दलील वो काबिल कबूल है या काबिल हुज्जत नहीं। तो सबसे पहले जो ख्वारिज थे, मैं ख्वारिज का जो उनका तारुफ मैं उसको मैं पेश करूँगा। अब यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लें आप कि हमारा जो दावा है कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्होंने ख्वारिज का जनाजा नहीं पढ़ाया। ये दावा हम इस वजह से करते हैं कि जब हम कुरान व हदीस और दीगर जो उनसे हमारे मुहद्दिसीन हैं, जब हम उनकी जो कुतब है उनकी स्टडी करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि ये जो ख्वारिज के जिन्होंने हज़रत अली के साथ किताल किया, कुरान व हदीस में उनकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत बयान की गई है, और हमारे बहुत सारे मुहद्दिसीन, उनमें से इमाम बुखारी भी आते हैं, उन्होंने ख्वारिज की तकफीर की है। तो जिसकी कुरान व हदीस में इतनी ज़्यादा मज़म्मत बयान की गई हो, जिसको जो इमाम बुखारी वो काफिर डिक्लेयर कर रहे हो, तो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनका वो जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं। तो अब मैं दलाइल देता हूँ, तारीफात करता हूँ, उनका मुख्तसर तारुफ करता हूँ, तवज्जो के साथ आपने सुनना है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मरूफ मशहूर शख्सियत है। आप फतहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी इसकी जिल्द नंबर 12 और पेज नंबर 383, इसमें जो ख्वारिज हैं उनकी तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, स्कैन सामने आगे आप इसको देख सकते हैं कि ख्वारिज ये खारजा की जमा है जिसका मतलब है गिरोह। तवज्जो के साथ तारीफ सुनिएगा, ख्वारिज खारजा की जमा है जिसका मतलब है गिरोह। ये ऐसे लोग हैं जो कि बिदात का इर्तिकाब करते हैं, इनको दीन इस्लाम से निकल जाने और ख्यारे उम्मत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की वजह से ये नाम दिया गया। अब दोस्तों, मैंने आपके सामने जो ख्वारिज की तारीफ की, इसमें दो बातें काबिल जिक्र हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खारजियों को खारजी इस वजह से कहा जाता है कि ये दीन इस्लाम से भी खारिज हो गए हैं, और जो ख्यार उम्मत यानी कि जो हुक्मरान है कि जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार से नवाजा है, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके खिलाफ ये किताल करते हैं, इस वजह से उनको ये नाम दिया गया। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ख्वारिज की जो तारीफ की, उस तारीफ से भी ये साबित होता है कि जो खारजी हैं कि जिन्होंने मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके साथ किताल किया, उनके खिलाफ जंग की, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और जो काफिर हो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनका जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं। अब मैं मुख्तसर सा इसका मैं तारुफ पेश करता हूँ, तो जो सा सुनिएगा कि जो खारजी हैं उनकी इब्तदा कब से हुई। तो खारजी जो उनसे हैं, इनकी जो उनकी इब्तदा ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हो गई थी, लेकिन इनका जो अमली मुजाहिरा है, यानी कि एक गिरोह, एक लश्कर की सूरत में ये मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके दौरे खिलाफत में सामने आए। हमारे जो उलमा किराम हैं उन्होंने जो खारिज हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़िरके बयान किए हैं, लेकिन अगर हम कुरान व हदीस का मुताला करें तो कुरान व हदीस का जब हम मुताला करते हैं तो जो खारिज के जो दो गिरोह या दो जो फ़िरके हैं वो नुमाया तौर पर हमारे सामने आते हैं। एक फ़िरका के जिसका कुरान व हदीस में सबूत मिलता है उसको नजदिया कहते हैं, और दूसरा गिरोह के जिसका कुरान व हदीस में हमको सबूत मिलता है उसको हरूरिया कहते हैं, कि जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके खिलाफ किताल किया, उनके साथ जंग की। अब जो नजदिया, इसका हदीस मुबारका में इस तरीके के साथ तज़किरा मिलता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम पेश हुए और उन्होंने अर्ज की कि हुजूर यमन और शाम के बारे में आप दुआ करें। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन और शाम के बारे में तो दुआ की, तो बाद सहाबा इकराम उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जो नजद है आप उसके बारे में भी दुआ करें, वहां के जो बासी हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, उनके बारे में भी आप दुआए रहमत करें। 2-3 मरतबा कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की, बल्कि आखिर में ये इरशाद फरमाया कि वो जो नजद है वहां से तो फितने बर्पा होंगे, वहां से शैतान का सींग निकलेगा और वो दीन इस्लाम से ऐसे खारिज हो जाएंगे कि जिस तरीके के साथ तीर कमान से खारिज हो जाता है। तो पहला फिरका कि जिसको नजदिया कहते हैं,
उसका इस हदीस मुबारक से हमको सबूत मिलता है। तो दूसरा गिरोह जिसको हरूरिया कहते हैं, कि जिन्होंने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ जंग की, उनके साथ किताल किया, उसका सबूत भी हमको हदीस मुबारक से मिलता है। इसका हवाला ये मेरे पास है, अल बिदाया व निहाया, मुतरजम है, इसको तारीख इब्न कसीर भी कहते हैं। अब इसकी जिल नंबर 7 और पेज नंबर 383, इसमें हदीस मुबारक है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत अली ने कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गया तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा आपके पास मौजूद थीं। आपने फरमाया, यानी कि हुजूर ने फरमाया कि फलां वक्त तेरा क्या हाल होगा। मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि मशरिक की तरफ से एक कौम निकलेगी जो कुरान पढ़ेंगे और उनके गले से तजावुज नहीं करेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे कि जिस तरीके के साथ तीर कमान से निकल जाता है। तो ये वाली जो सी रिवायत है, इस रिवायत से वो जो एक गिरोह है कि जिन्होंने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ किताल किया, कि जिनको हरूरिया कहते हैं, उसकी निशानदही हो रही है। और इस हदीस मुबारक भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वारिज हैं उनको बिल्कुल वाज़े तौर पर उनके बारे में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो खारजी हैं वो दीन से खारिज हैं। अब मजीद में इनका तारुफ पेश करता हूँ। मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, जब हम उनका जो दौरे खिलाफत है उसकी स्टडी करते हैं तो ये बात सामने आती है कि मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में 3 जंगें की। एक पहली जंग जंगे जमल, दूसरी जंग जंगे सफीन और तीसरी जंग जंगे नहरवान। अब जो पहली जो 2 जंगे हैं, जिनके जंगे जमल और जंगे सफीन, जंगे जमल में मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके मुखालफिन में हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर थे। जबकि जो जंगे सफीन है, जंगे सफीन में मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके जो मुखालिफ शख्सियत आई थी उनका नाम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु है। अब ये जो पहली जो 2 जंगें हुई आपस में, यानी कि दोनों साइडों पर सहाबाए किराम थे। अब इन जंगों में चूंकि दोनों साइडों पर कोई लालच, कोई बुग़्ज़, कोई तमा नहीं था, बल्कि किसास उस्मान का मसला था कि जिसकी वजह से ये मामला इतने खराब हुए। यानी कि उनका कोई ना तो हुकूमत का कोई मामला था और ना ही जो मुखालिफिन उनके दिल में किसी किस्म का कोई लालच था। और इन तमाम जंगों में जो अहले सुन्नत व जमात उनका ये नजरिया है कि मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु वो हक पर थे और आपके जो मुखालिफ, आपके जो खिलाफ आए हैं जंगे जमल और जंगे सफीन वाले, वो खता पर थे और उनसे इज्तिहादी खता हुई। और हदीस मुबारक में है कि अगर कोई मुज्तहिद, अगर वो अपनी अकल और अपनी फहम के मुताबिक अगर कोई काम करता है, फैसला कोई करता है और वो फैसला अगर गलत हो जाता है तो इसके बावजूद अल्लाह ताला उसको एक अजर देता है। तो अगरचे हजरत अली के जो मुखालिफिन वो खता पर थे, उनसे इज्तिहादी खता हुई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको एक अजर से नवाजा, क्योंकि उनका कोई बुरा मकसद नहीं था। तो यही वजह है कि 1400 साल से जितने भी हमारे उलमाए किराम गुजरे हैं, तो हजरत अली के जो मुखालिफिन जो जंगे जमल और जंगे सफीन में थे, उनको काफिर, फासिक या इस तरह के बुरे अलकाबात से नवाजना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी आलम दीन ने आज तक जो हजरत अली के जो मुखालिफ आए जंगे जमल और जंगे सफीन में, उनके लिए जो मुनाफिक है उसका लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। जबकि तीसरे नंबर पर हजरत अली की जो जंग हुई खारजियों के साथ, कि जिसको जंगे नहरवान भी कहते हैं। अब ये चूंकि हजरत अली के खिलाफ खारजी थे और खारजियों के जो उनसे अकायद वो बहुत ही गलत थे, कुरान और हदीस के खिलाफ थे, और खारजियों ने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनकी तकफीर की। तो इस वजह से कुरान और हदीस में और 1400 साल से जो उलमाए किराम है उनमें से बहुत ज्यादा हमारे जो उलमाए किराम है उन्होंने ख्वारिज की तकफीर भी की है और कुरान और हदीस में उनकी बहुत ज्यादा मजम्मत भी बयान की गई है। अब ये मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली ने जो 3 जंगें लड़ी, अब पहली जो उनसी 2 जंगें थी उनका और आखिरी जो जंग जो के खारजियों के साथ हुई, इनका एक हुक्म नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क क्या था मैंने आपको पहले भी समझा दिया है
तो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो खारजियत को प्रमोट करते हुए क्या नाकाम कोशिश करता है कि इन तीनों को एक ही कटहरे में खड़ा कर देता है, और ये नाकाम कोशिश करता है कि जो हुक्म जंगे जमल और जंगे सफीन वालों का है वही जो सा हुक्म वो जंगे नहरवान वालों का है। जबकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 1400 साल से लेके अब तक हमारे जितने भी उलमा किराम गुजरे हैं, किसी ने भी जंगे जमल और जंगे सफीन वालों को मुनाफिक तक नहीं था। जबकि उसके मुकाबले में जो जंगे नहरवान वाले जो खारजी हैं, कई उलमा किराम ने इमाम बुखारी समेत उनकी तकरीर भी की है। अब जो खारजी हैं, अगर इनके बारे में स्टडी की जाए तो ये बात सामने आती है कि जो ख्वारिज ये इब्तदान मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु इनके लश्कर में शामिल थे, यानी कि इनके लश्कर वाले थे। तो हजरत अली की जब ये जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ जब जंग होती है, तो आपको पता है कि इस जंग में भी जो मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनका पलड़ा भारी रहता है। तो अहले शाम जब वो उनको अपनी शिकस्त मालूम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि हजरत अमर बिन लास उनके हुक्म पर जो कुरान पाक है उनको नेज़ों पर बुलंद कर लेते हैं। तो हजरत अली के लश्कर वाले जब इस मामले को देखते हैं तो वो जो उनसे जंग करना इसको तर्क कर देते हैं, और बाद में काफी मशावरत के बाद ये तय पाता है कि सहाबी रसूल हजरत अमर बिन लास उनको एक हकम यानी कि फैसला बनाने वाला मुकर्रर किया जाए। दोनों जो उनसे यानी कि लश्कर के जो अहम अफराद है वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर यानी कि जंग को तर्क करके कोई दरमियान वाली राह निकालते हैं, जंग को खत्म करते हैं और आपस में मिल बैठते हैं। तो जब ये वाला मामला होता है कि तो जो खारजी हैं वो ये वाला नारा लगा के कि ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को हाकिम बनाना जायज नहीं, ये वाला नारा लगा के वो मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके लश्कर से जुदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हजरत अली और आप जो मुखालिफ यानी कि जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु उन पर आप कुफर का फतवा लगा देते हैं, और कुफर का फतवा लगा के एक जगह पर इकट्ठे होके उनके खिलाफ जो सा है वो लश्कर जमा करते हैं और जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनको जब ये फारिज के बारे में पता चलता है और जो उन्होंने हजरत अली पर जो फतवा लगाया उसका पता चलता है, तो आप जो उनसे आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप उनको उनके पास खारजियों के पास भेजते हैं ताकि आप खारजियों के पास जाएं। खारजियों के पास जाके उनके जितने भी एतराजात हैं या वो जो उनके जहन में एक जो गलत फहमी पैदा हुई है कि हजरत अली ने जो हाकिम बनाया है, फैसला करने वाला जिसको मुकर्रर किया है, ऐसा करना शिरक है, इस गलत फहमी को कुरान और हदीस के साथ दूर कर दें। तो ये मेरे पास दोबारा मैं हवाला देता हूँ अल बिदाया वन निहाया, इसके जिल्द नंबर 7 और पेज नंबर 366। इसमें लिखा हुआ है कि हजरत अली ने आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा को उनके पास भेजा, तो आपने उनसे मुनाजरा किया, उनके शुबहात का जवाब दिया। शुबहात क्या थे कि उन्होंने हजरत अली पर यह फतवा लगा दिया था कि नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह कि आपने हजरत अमर बिन लास को हकम बना के आपने शिरक किया है, कि जिन की नफ्सुल अमर में कोई हकीकत ही ना थी, यानी कि हजरत अली पर वो जो इल्जामात वगैरह लगाते थे उनकी किसी किस्म की कोई भी हकीकत नहीं थी। बस उनमें से बाद ने रुजू कर लिया और बाद अपनी गुमराही पर कायम रहे, हत्ता कि उनमें से वो बातें सरजद हुई जिन्हें हम अनकरीब बयान करेंगे। तो दोस्तों ये मुख्तसर जो जो ख्वारिज थे उनका ये तारुफ था कि जब वो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके लश्कर से जुदा होते हैं और जुदा होके न सिर्फ वो हजरत अली के खिलाफ किताल करते हैं बल्कि आप और कुफर का फतवा भी लगाते हैं। तो जंग करने से कबल मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनको समझाने के लिए उनके साथ कुरान और हदीस से बात करने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को उनके पास भेजते हैं, लेकिन वो जो उनसे ख्वारिज हैं उनमें से बात तो रुजू कर लेते हैं, यानी कि इस्लाम की तरफ लौट आते हैं, और बाद जो उनसे अपने उसी मौका पर जो उनसे है वो अटके रहते हैं और वापिस नहीं आते। तो दोस्तों ये जो इतनी मैंने आपको उनका जो तारुफ मैंने बयान कर दिया, इससे भी यही साबित हो रहा है कि जो खारिज हैं उनको हदीस मुबारका में काफिर कहा गया है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तारीफ के मुताबिक जो है वो जो खारिज हैं वो दीन इस्लाम से खारिज हैं, और जबकि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसका जो उनका दावा था वो बहुत ही खतरनाक दावा था। अब मजीद आगे जो उनकी हमारी गुफ्तगू चलेगी उसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसके दावे को सामने रखेंगे। अपने दावे पर वो जो दलील कायम करता है
اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس دلیل میں کتنا وزن ہے. اب یہاں پر میں نے جو جتنی بھی گفتگو کر لی ہے, میں جو احمد رضا بھائی ان سے گزارش کروں گا کہ اگر اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی جو ان کی بات وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ کالرز کو میں نے اسٹریم میں ایڈ کیا. آپ حضرات یا جو حضرات یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, ابھی تک جتنی بات سن لی ہے اس سے متعلق کسی قسم کا سوال ہو, کوئی چیز نہ سمجھ لگی ہو, بتا دیں تاکہ گفتگو کو پھر آگے جاری کیا جائے. کسی ساتھی کا کسی قسم کا سوال ہو تو اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کر سکتا ہے. فی الحال ابھی تک جو احمد رضا رضوی بھائی نے بات کی اس کے اندر جنگ جمل, جنگ سفین اور تیسری جنگ میرے ذہن سے نام نکل گیا, کون سی تھی جی؟ جنگ نہروان. جنگ نہروان. ان 3 جنگوں کا تعارف کیا. جی 3 جنگوں میں فرق بتایا کہ ان 3 جنگوں میں دونوں طرف کون کون سے فریقین, ٹھیک ہے, اور خوارج کون ہے ان کا تعارف کیا. اس سے متعلق کسی کا سوال ہو بتا سکتے. میرے خیال سے احمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. احمد بھائی ایک چیز, ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا جب آپ یہ ذکر کر رہے تھے نا ان کے خوارج کے خروج کے حوالے سے, ان کا باقاعدہ تشکیل کر کے لشکر بنا کے سامنے آنا. ایک جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی یہ گزرا, میری نظر سے بھی گزرا اور میری سماعتوں کی سے بھی گزری یہ بات کہ ان کو شہید کرنے میں بھی یہ خوارج کا ہاتھ تھا. تو اس حوالے سے اگر کوئی جی تھوڑا سا آپ اس کو کلیریفائی کر دیں پوائنٹ کو, کنفیوژن میری کو. شکریہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کا سوال یہ ہوا ہے جٹ صاحب کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو جو شہید کیا گیا تو اس شہید کرنے میں جو خوارج تھے ان کا بھی ہاتھ تھا. ان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو شہید کرنے میں اگرچہ ان کی رائے بھی تھی لیکن عملی طور پر یہ اس وقت بھی سامنے نہیں آئے. اب یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو جو شہید کیا گیا, اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت علی کو, حضرت عثمان کو شہید کرنے میں عبداللہ ابن سبا یہودی کہ اس کا جو تھا یہ بنیادی کردار تھا. وہ جو تھا پہلے یہودی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت میں انہوں نے جب تمام یہودیوں کو بھگا دیا تو یہودیوں کو یہ جو ان کی بات یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, تو بالکل وہ کفر کا روپ دار کہ وہ اسلام سے ٹکرا نہیں سکتے تھے. تو اس وجہ سے اس نے پھر کیا کیا کہ منافق بنا, اعتقادی منافق, اور وہ جو ہے مدینہ میں آیا, لوگوں کے درمیان ان کی غلط فہمیاں پیدا کی اور جو تھا یہ والا جو نتیجہ وغیرہ نکلا. تو یہ جو خوارج ہے اگرچہ ان کا ہاتھ تو تھا لیکن عملی طور پر یہ اس وقت سامنے نہیں آئے. عملی طور پر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا جو یعنی کہ جب جنگ ہوئی ہے جنگ صفین اس وقت ان کا جو ان کا لشکر وہ مارد وجود میں آیا ہے. باقی یہ تفصیلی موضوع ہے, انشاءاللہ کسی اور دن اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. جی جزاک اللہ احمد. میرے خیال سے مزید سوال نہیں, آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں تاکہ جی چلیں اب مزید آگے جو گفتگو ہے اس کو جاری کرتے ہیں. انجینئر محمد المرزا, آپ نے اس کا جو تھا دعویٰ ہے آپ نے اس کا دعویٰ سن لیا. اب جب انجینئر محمد علی مرزا اس نے اپنا یہ والا جو تھا دعویٰ کر دیا, کیونکہ اس نے اپنے دعوے پر کسی قسم کی کوئی بھی دلیل قائم نہیں کی تھی, سراسر حضرت علی پر بہتان باندھا تھا, تو اس کے جو تھے ماننے والے ہیں انہوں نے جب یہ شور وغیرہ سنا اور انجینئر محمد علی مرزا اس کا یہ جو تھا جھوٹ تھا جب ہمارے علماء کرام نے اس کو ایکسپوز کیا تو اس کے جو ان سے ماننے والے ہیں ایک مجلس میں اس سے سوال کرتے ہیں. اب وہ سوال کیا ہوتا ہے, آگے وہ جواب کیا دیتا ہے, اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ویسے وہ جو سا کلپ بھی ہے, اگر احمد رضا بھائی ڈائریکٹ اس کلپ کو چلا دیں تو اچھی بات ہے, اگر چلا سکتے ہیں تو بتا دیں ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں. جی میں کلپ چلا سکتا ہوں, کلپ میرے سامنے موجود ہے, لیکن یہ کتنے منٹ کا ہے تاکہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ بن جائے, یہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا. چلیں وہ بات جو تھی یہ لمبی ہو جائے گی. جی وہ آپ کو بات لمبی ہو جائے گی. یہ آڈینس کو ہم بتا دیں کہ وہ کلپ ہم اس لیے نہیں چلا سکتے کہ وہ طویل گفتگو ہے تھوڑی سی, اگر وہ ہم چلائیں گے تو انجینئر صاحب ہمیں کاپی رائٹ کا اسٹرائک بھیج کے ہمارے چینل پہ جو ہے نا
अपनी करामत कोई ना कोई ज़ाहिर करके से उड़ा देंगे। हाँ, अगर किसी साथी को चाहिए हो तो वो हम उसे कमेंट में या उसे पर्सनल में दे देंगे, नंबर भी मौजूद है चैनल पे, कमेंट आप कर सकते हैं, क्लिप का आपको लिंक मिल जाएगा। जी, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अब ये अपने दावे पर यानी कि हजरत अली ने ख्वारिज का जनाजा पढ़ाया, अब इस पर दलील क्या कायम करता है, उसकी एक मजलिस में उसके मानने वालों से सवाल होता है। कहते हैं अली भाई, दूसरा सवाल ये है कि आपने बारहा अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि मौला अलैहिस्सलाम ने जिन ख्वारिज के साथ किताल किया उनका जनाजा भी पढ़ाया, इस पर आपने किसी किस्म का कोई रेफरेंस यानी कि कोई दलील नहीं दी, आप जो उनसे अपने दावे पर दलील कायम कर दें। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आगे जो जवाब देता है तो जो के साथ सुनिएगा। आगे कहता है कि मैं दावा करता हूं कि इस बात पर इजमा है। पहली बात क्या, तो जो के साथ सुनिएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पहले क्या कहता है कि मैं दावा करता हूं कि इस बात पर इजमा है। आगे कहता है इसलिए कि मेरे भाइयों, कुरान हकीम में सूरतुल बकरा के शुरू में ही इंसानों की 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 ईमान वाले, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। अगर कोई यानी कि इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है, तो आप हमको बताएं कि अगर कोई काफिर नहीं है तो वो मुसलमान होगा या मुनाफिक होगा, और अगर कोई काफिर भी नहीं मुनाफिक भी नहीं तो फिर क्या है कि वो मुसलमान होगा। तो जब वो मुसलमान है तो हमारी ये जो सी बात है उस पर किसी किस्म की कोई भी दलील कायम करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको इबारत पढ़ के सुनाई है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दलील थी। मैं दलील दोबारा जिक्र कर देता हूँ अपने लफ्जों में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पहले कहता है कि मौला अली ने जिन ख्वारिज के साथ किताल किया उनका जो जनाजा पढ़ाया उस बात पर इजमा है। नंबर 2 वो कहता है कि जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो सूरतुल बकरा में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया, एक ईमान वाले, दूसरे काफिर, तीसरे मुनाफिक। अब एक कुछ लोग हैं वो जनाब वो काफिर भी नहीं है, तो वो क्या होंगे, या तो वो मुनाफिक होंगे या मुसलमान होंगे। तो बंदे जो उनसे वो अगर एक यानी कि वो काफिर भी नहीं है, ठीक है, मुनाफिक भी नहीं है, तो फिर क्या है कि वो मुसलमान होंगे। तो जब वो मुसलमान होंगे तो लिहाजा साबित हो गया कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने ख्वारिज का जनाजा पढ़ाया। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी डूंगी सी वो दलील देता है। ना कुरान से उसने दलील दी, ना हदीस से दलील दी। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि ख्वारिज जो उनसे हैं, चूंकि ये मुसलमान थे तो लिहाजा साबित हुआ कि मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने ख्वारिज का जनाजा पढ़ाया। अब ये जो उसने जो जवाब दिया है, अब मजीद इस पर यानी कि इस दलील को रद्द करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक जो था मिसाल दे के आपको मैं समझा देता हूँ। पहली बात, उसने ये कहा कि इस बात पर इजमा है। अब उससे मैं सवाल करूंगा कि ये कैसा इजमा है कि 1400 साल से इस बात पर किसी किस्म की कोई भी दलील नहीं मिलती। दोम ये कि उसने कहा कि वो मुसलमान थे, लिहाजा साबित हुआ कि मौला अली ने उनका जनाजा पढ़ाया। अब मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। एक शख्स ये दावा करता है कि इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा पढ़ाया। अब आपको पता है कि जो जो जेहलमी है वो आला हजरत का जब नाम सुनते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। अब वो जो जेहलमी है हमसे सवाल करते हैं कि आपने ये जो दावा किया है कि आला हजरत ने हजरत अली का जनाजा पढ़ाया, इस बात पर क्या दलील है। तो हम उनको दलील देते हैं कि चूंकि हजरत अली वो खलीफा चहारम थे, वो मुसलमान थे, तो लिहाजा साबित हुआ कि जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने हजरत अली का जनाजा पढ़ाया। तो मैं जेल में से सवाल करूंगा कि क्या ये वाली जो दलील है ये आपके नजदीक काबिल कबूल होगी। यकीनन आपका जवाब आएगा कि ये वाली जो सी दलील ये काबिल कबूल नहीं होगी। तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसने भी ही यही जो सी दलील वो ख्वारिज के लिए दी है वो कैसे काबिल कबूल हो सकती है, वो कैसे काबिल हुज्जत हो सकती है। दूसरा ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसने अपने बयान में जो ख्वारिज थे उनको मुसलमान साबित करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, जबकि पहले भी मैं आपको हवाला जात दे चुका हूँ कि जिससे ये साबित होता है कि जो ख्वारिज हैं वो इस दुनिया की बदतरीन किस्म की मखलूक हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो दीन इस्लाम से ऐसे खारिज हैं कि जिस तरीके के साथ तीर कमान से खारिज हो जाता है। तो हदीस मुबारक में जब इस तरीके के साथ राहत मौजूद है तो उसके बावजूद आप ये जो ख्वारिज को जो मुसलमान साबित करने पर तुले हुए हैं, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिस तरीके के साथ आप राफिदियत को प्रमोट कर रहे हैं उसी तरीके के साथ आप खारजियत को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीके से
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसका ये जो उनका दावा है उसका रद्द होता है। इस तरीके के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पहले बयान में कहता है कि जिसको आपने सुना भी है, वो दावा करता है कि वो जो ख्वारिज थे वो हजरत अली को काफिर भी कहते थे। तो इसके बावजूद हजरत अली ने उनका जो उनका जनाजा पढ़ाया। अब बुखारी शरीफ की हदीस में बारका है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसने भी इसको बहुत बार बयान किया है कि अगर कोई मुसलमान कोई भी शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहता है, तो सामने वाला शख्स अगर वो काफिर नहीं है तो कुफर का जो उनका फतवा है वो उसके अपनी तरफ लौट आएगा। अब ख्वारिज जो उनसे हैं वो मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनको काफिर कहते थे। अब नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह कोई भी मुसलमान इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि वाकई ही जो ख्वारिज हजरत अली पर इल्जाम लगाते वो हकीकत है। तो हजरत अली उन पर तकफीर का फतवा नहीं लगता, तो हदीस मुबारका के मुताबिक वो जो उनका फतवा है किन की तरफ लौटेगा, ख्वारिज की तरफ। तो गोया के जो खारजी हैं वो अपने ही फतवे के मुताबिक काफिर साबित होते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो लोग काफिर हैं, जो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मौला कायनात काफिरों का जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं? क्योंकि जब जनाजा पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है तो आपको पता है कि जो मैयत होती है उसके लिए मगफरत की दुआ की जाती है, और कुरान और हदीस में बड़ी यानी कि इसकी शिद्दत के साथ इसकी मजम्मत बयान की गई है कि जो काफिर लोग हैं उनका जनाजा वगैरह पढ़ा जाए या उनके लिए दुआए मगफरत की जाए। तो ये भी यानी कि ये वाली जो दलील दी है इससे भी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसका जो उनका मौक़िफ़ उसका रद्द होता है। मजीद अब जो उनसा है कुरान और हदीस से मैं आपको दलाइल दूंगा, जिनके कुरान ख्वारिज के बारे में क्या कहता है, हदीस रसूल में ख्वारिज के बारे में क्या आया है, और इसके अलावा आखिर में जो सहाबा किराम और हमारे जो मुहद्दिसीन है उनके मैं 3 अक़वाल जो उनका बयान करूंगा कि जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि जो खारजी वो दीन इस्लाम थे, खारिज हैं, इस्लाम के साथ उनका किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं। तो जो लोग काफिर हों उनका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाती। तो यहाँ तक मैंने जो गुफ्तगू की है, अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप सवाल कर लें। उसके बाद जो उनसा है कुरान की तरफ आते हैं तो वहां से आपको मैं दलाइल वगैरह देता हूँ। जी अहमद रज़ा भाई। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। जी ठीक हो गया। अब मजीद जो से गुफ्तगू इसको जारी करते हैं। अब आते हैं कुरान की तरफ कि कुरान जो उनसा है ये जो ख्वारिज हैं उनके बारे में क्या कहता है। ये मेरे पास है तफसीर इब्ने कसीर, बहुत ही मशहूर ये तफसीर की किताब है। ये जो मैं अब आपको हवाला देने लगा हूँ ये जिल्द नंबर 1 और पेज नंबर 541 इसमें ये मज़कूर है। अब यहाँ पर ये जो रिवायत मज़कूर है यही जो उनकी रिवायत अल-लुबाब फी उलूमिल किताब में भी मौजूद है, जो कि जो तफसीर उसकी बहुत ही मशहूर किताब है, और अबू हफ्स हम्बली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उसको लिखा है। अब यहाँ पर ये रिवायत है तो जो के साथ सुनिएगा। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु ने जब खारजियों के सर दमिश्क की मस्जिद के ज़ीनों पर लटके हुए देखे तो फरमाने लगे कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, इनसे बदतर मकतूल रुए ज़मीन पर कोई नहीं, इन्हें कत्ल करने वाले दुनिया के बेहतरीन मुजाहिद हैं। दोस्तों मैंने आपको इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब का जो मैंने आपको हवाला दिया है उससे भी यही साबित हो रहा है कि ख्वारिज जो उनसे हैं ये अल्लाह ताला की बदतरीन किस्म की मखलूक हैं और ये दीन इस्लाम से खारिज हैं। और जो दीन इस्लाम से खारिज हो, बदतरीन किस्म की मखलूक हो, मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनका जनाजा नहीं पढ़ा सकते। अब आते हैं हदीस की तरफ। कुरान से अगरचे और भी बहुत ज़्यादा दलाइल मिल जाते हैं, लेकिन इख्तिसार के पेश नज़र मैंने सिर्फ एक पर ही इत्तिफा किया है। अब आते हैं हदीस की तरफ। ये मेरे पास है सुनन तिरमिज़ी, आपको पता है बहुत ही मशहूर किताब है और इसका जो उनका शुमार ये सिहा सित्ता में भी होता है। अब इसमें हदीस मुबारका है तो जो के साथ सुनिएगा। हदीस मुबारका है, हज़रत अली रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब आखिरी ज़माने में ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे या निकलेंगे जो नौ उम्र और अकल से कोरे होंगे कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करेंगे लेकिन ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हुज़ूर की अहादीस तो बयान करेंगे लेकिन जो सा है वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से वो यूं खारिज हो जाएंगे कि जिस तरह के तीर शिकार से खारिज होता है, तुम उनको जहां पर पाओ उनको कत्ल कर दो। अब यहाँ पर आखिर में ये जो हाईलाइट की हुई है इबारत जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, असल में हमारा मेन नुक्ता ये है। अब ये जो हदीस मुबारका यहाँ पर बयान की गई कि जिसमें खारजियों के बारे में कहा गया है कि वो 9 उम्र और कम अकल होंगे,
कुरान पाक को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, लेकिन वो कुरान और हदीस उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा और दीन इस्लाम से इस तरह खारिज हो जाएंगे कि जिस तरह के तीर कुमान से खारिज हो जाता है। तुम जहां पर भी उनको पाओ उनको कत्ल कर दो। अब यहाँ पर एक सवाल भी जिहलमियों की तरफ से हो सकता था कि इस हदीस मुबारका में ये जो खारजियों की जो अलामत जिक्र हो रही हैं, अब इससे कहाँ पर यह साबित हो रहा है कि इस हदीस मुबारका में मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिन उन यानी कि जंग नहरवाल वालों ने मौला अली के साथ जो क़िताल किया वही खारजी मुराद है। तो इस हदीस मुबारका से वही यानी कि जो जिनको हरूरिया भी कहते हैं वही खारजी मुराद है। इसकी दलील ये है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस हदीस की शरह में नीचे जिक्र करते हैं कि बेशक वो ख्वारिज जो हैं वो हरूरिया होंगे और इसके अलावा ख्वारिज में से दीगर फिरके के लोग भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों ये मैंने तिरमिज़ी शरीफ से आपको जो हदीस मुबारका मैंने कोट की उससे भी यही साबित हो रहा है कि जिन ख्वारिज ने मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके साथ क़िताल किया उनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि वो जो उनसे खारजी हैं वो दीन इस्लाम से खारिज हैं, इस्लाम के साथ उनका किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं। तो जो काफिर हों, जो दायरा इस्लाम से खारिज हों, उनका मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली कैसे जनाजा पढ़ा सकते हैं। अब मजीद आप आ जाएं, आगे आ जाएं। अब सिर्फ आखिर में जो हमारे जो सहाबाए किराम या जो उलमाए किराम वो जो ख्वारिज के बारे में उनके जो अक़वाल हैं, 3 अक़वाल मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत ही गौर के साथ आपने सुनना है। उसके बाद जो गुफ्तगू ये ख़त्म हो जाएगी और आप जो उनसे सवालात करना चाहें इसको कर सकते हैं। ये मेरे पास है सहीहुल बुखारी, इसकी जो सा पेज नंबर है 1400, ये आप सामने स्कैन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो कि हज़रत उमर के बेटे हैं उनका कौल यहाँ पर जिक्र है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि ये जो ख्वारिज हैं ये शिरारा खल्क़िल्लाहि, ये मखलूक में से सबसे बदतर हैं, यानी कि ये बदतरीन किस्म की मखलूक हैं। वक़ाल इन्नहुम मुंतलकु इला आयातिन नाज़लत फिल कुफ़ारी फजअलूहा अलल मुमिनीन। इनके पहले यहाँ पर यह बयान किया गया कि खारिज जो होते हैं ये इस मखलूक की, इस दुनिया की सबसे बदतरीन किस्म की मखलूक है। दूसरा यहाँ पर आगे ये बयान किया गया कि वो आयात के जिनको अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए नाजिल किया, बुतों के लिए नाजिल किया, उनको क्या करते हैं कि उनको मुसलमानों पर फिट करते हैं। अब ये जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उनका ये जो मैंने फरमान आपके सामने रखा है कि जिसको इमाम बुखारी ने अपनी सही में जिक्र किया है, इससे भी यही साबित हो रहा है कि जो ख्वारिज हैं वो इस दुनिया की बदतरीन किस्म की मखलूक हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए जो आयात जो मुशरिकीन मक्का के लिए जो आयात नाजिल हुई, जो खारिज है वो क्या करते हैं कि उनका इतलाक जो मुसलमान है उन पर करते हैं। तो ये जो हदीस मुबारक है, अगर ये जो उनका फरमान है अगर इसको गौर से देखा जाए तो फी ज़माना भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि ऐसी अहादीस या ऐसी आयात जो कि मुशरिकीन मक्का के लिए, काफिरों की मजम्मत या बुतों की मजम्मत के लिए जो नाजिल हुई, उनको वो क्या करते हैं कि वो मुसलमानों पर फिट करते हैं। मेरा ख्याल है आप इस इशारे से समझ गए होंगे कि वो लोग कौन से हैं। दूसरे नंबर पर बहुत सारे जो सहाबा इकराम उनका कौल है, हवाला है अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह इसको जिक्र करते हैं उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी, इसकी जिल्द नंबर 24 और पेज नंबर 128। ये हवाला बहुत ही काबिल तवज्जो है, आपने सुनना है इसको। देखिए लिखा हुआ है कि हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने अबी औफा, हज़रत जाबिर, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अबू हुरैरा, उसके अलावा उनके मुआसिरीन अपने मुत्तबईन को ये वसीयत करते थे। मुत्तबईन यानी कि उनको जो मानने वाले हैं उनको ये वसीयत करते थे कि कदरिया और ख्वारिज को ना सलाम करो, ना उनकी अयादत करो, ना उनकी नमाज पढ़ें, और जब वो मर जाएं तो आपने उनका जनाजा नहीं पढ़ना। तो दोस्तों ये दीगर जो सहाबाए किराम थे उनका जो उनका मौक़िफ़ है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब सहाबाए किराम अपने मानने वालों को क्या वसीयत करके जाते थे कि जो ख्वारिज या जो कदरिया हैं, जब वो आपने ना तो उनको सलाम करना है, अगर वो बीमार हो जाए उनकी अयादत भी नहीं करनी, और इसके अलावा जब वो मर जाएं तो आपने उनका जनाजा भी नहीं पढ़ना। तो दोस्तों इस हवाले से भी साबित हो गया कि सहाबाए किराम से अक्सर का ये मौक़िफ़ था कि जो ख्वारिज हैं उनका जनाजा नहीं पढ़ना। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब सहाबा की ये राय है तो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ख्वारिज का जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं। आखिरी जो उनका हवाला मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ, तो जो के साथ देखना है, उसके बाद ये हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। आखिरी हवाला इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं,
یہ امام ابن حجر اسقلانی रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी जिल्द नंबर 12 और पेज नंबर 209, इसमें जो इमाम बुखारी उनका भी मौक़िफ़ जिक्र करते हैं, लिखते हैं कि ख़वारिज के साथ जंग करना उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक उन्हें हक की तरफ रुजू करने की दावत देकर और उज़र पेश करने के मौके फराहम करके उन पर हुज्जत कायम न कर दी जाए। आगे जो इमाम बुखारी उनका मौक़िफ़ लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने तर्जुमातुल बाब में इसी तरफ इशारा किया है और उसके ज़रिए उस शख्स के लिए इस्तदलाल किया है कि जिसने ख़वारिज की तकफ़ीर का कौल अपनाया है। ये जो आखिर में जो बात उन्होंने जिक्र की इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से ये साबित होता है कि जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने जहाँ पर ख़वारिज का जिक्र किया और वहाँ पर जो तर्जुमातुल बाब जो उन्वान एक कायम किया, वो उन्वान इस बात पर दलालत करता है कि जो ख़वारिज हैं, जो इमाम बुखारी वो ख़वारिज की तकफ़ीर करते थे। दोस्तों, जो कुरान व हदीस या जो हमारे जो सहाबा किराम, जो उलमा किराम, उनके जो अक़वाल मैंने आपके सामने रख दिए। इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्ज़ा, उसने पहले तो अपने दावे पर वो उसने किसी किस्म की कोई भी दलील कायम नहीं की। बाद में उसने जो दलील कायम की वो दलील कितनी वज़नी थी या उसका क्या मयार था, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। और इसके अलावा कुरान व हदीस की रोशनी में जो ख़वारिज हैं उनका काफिर होना, उनका बदतरीन मखलूक होना, उनका दीन इस्लाम से खारिज होना मैंने आपको साबित कर दिया है कि जो काफिर हों, जो दीन इस्लाम से खारिज हों और जिनके बारे में सहाबा इकराम की एक जमात ये वसीयत करके जाए कि आपने ख़वारिज का जनाजा नहीं पढ़ना, तो मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उनका जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि ये मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर जो इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्ज़ा उसका ये सरी बुहतान था और इसका किसी किस्म का कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो जितने भी जेहलमी हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा जो उनका पैगाम है आप मिर्ज़ा जेहलमी तक पहुँचाए और उसने मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उन पर जो सरी बुहतान बांधा है तो उसको तौबा की जो उनकी तौफीक दें, शायद अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते पर आने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। अब मेरे जो उनके दोस्त हैं अगर किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले आपसे मैं कुछ करूँगा कि आपने वो यूट्यूब पे भी शायद देख रहे हैं, वहाँ से एक तरफ से बात कर दें। जी जी अमरदा भाई, आपकी बात समझ जी इनकी वॉइस रिपीट हो रही है, इन्हें मैं ज़रा बाद में लेता हूँ। अच्छा जी, स्ट्रीम में मौजूद मुदस्सिर अली भाई और जज चौधरी साहब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई सवाल हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप हजरात के लिए एक सवाल अहमद रज़ा रिजवी भाई की बारगाह में रखूँगा कि अहमद भाई आपने ख़वारिज का बता दिया, लेकिन एक कदरिया फ़िरके का आपने जिक्र किया। अगर इससे मुतल्लिक भी कुछ आप मुख्तसर हमारे ऑडियंस को बता दें कदरिया और जबरिया का, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, कदरिया जौन सा है इसका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ बयान कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरते हैं तो एक जगह पर जो उनसे दो लोग वो तकदीर के बारे में बहस कर रहे होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखते हैं तकदीर के मुतालिक बहस करते हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका चेहरा वो जर्द हो जाता है। और एक दूसरी हदीस मुबारका उससे ये साबित होता है कि जब भी लोग तकदीर के बारे में बहस करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि वो बहस करते जाएंगे और आखिर में शैतान जो उनका है उनके जहन में ये सवाल पैदा कर देगा कि ठीक है, हम सबको तो अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन यहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो कदरिया हैं उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इस उम्मत के मजूसी हैं। मजूसी आपको पता है, जो आतिश परस्त, जो आग की पूजा करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं। कदरिया जो उनसे इनके बहुत ज़्यादा जो गलत किस्म के जो अकायद व नज़रियात, उनमें से उनका एक अकीदा ये है कि वो तकदीर का इनकार करते हैं और इसके अलावा वो ये दावा करते हैं कि ये तकदीर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इनके हमारा तो ये अकीदा है कि जो कुछ इंसान इस दुनिया में आके उसने करना है, किस वक्त वो मरेगा, किस वक्त वो खाएगा, ये जो सी चीज़ें हैं अल्लाह ताला को इब्तिदा से ही पता है, अज़ल से ही पता है। लेकिन ख्वारिज जो हैं वो जो कदरिया है वो जो सा ये अकीदा रखते हैं कि जो नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह ताला को इस चीज़ का पता नहीं था। बंदा जब वो फेल करता है, बंदा जब वो काम करता है
तो तब जो सा है नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला अल्लाह ताला को इसका इल्म होता है। इनके मेन जो सा ये वाले जो से कदरिया जो से लोग हैं ये तकदीर का इनकार करते हैं, जबकि मुसलमानों के बुनियादी अकायद में अच्छी या बुरी जो सी तकदीर है उस पर ईमान लाना लाजिम होता है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे तो सिर्फ कदरिया का जिक्र था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कहीं कदरिया का जिक्र है तो इसके साथ एक जबरिया फिरके का भी जिक्र हमें अक्सर व बेशतर मिलता है। अगर उससे मुतालिक भी आप बता दें तो बड़ी नवाजिश होगी। जबरिया के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो ये अकीदा रखते हैं कि इंसान मजबूर है, यानी कि इंसान इस दुनिया में आया है तो वो बस एक जिस तरह कहते हैं कि वो जिस तरह जंजीरों में जकड़ा नहीं होता किसी को, उसी तरीके के साथ नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला जो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने इंसान को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जबकि ये वाला जो सा अकीदा है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। हमारा ये अकीदा है कि इंसान के जितने भी अफ़ाल हैं उनका अल्लाह ताला खालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कासिब बनाया है, इख्तियार दिया है। यानी कि अल्लाह ताला को पहले ही पता था कि ये वाला जो सा बंदा है इसने क्या करना है, तो तमाम अफ़ाल जो उनसे इनको अल्लाह ताला पैदा करता है, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला इख्तियार दे देता है कि ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। तो आपका इंसानों को इख्तियार होता है कि वो अच्छे रास्ते को इख्तियार कर लें, चाहे बुरे रास्ते को इख्तियार कर लें। लेकिन ये जो जबरिया हैं ये वो अकीदा रखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला अल्लाह ताला जो है उसने अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूर कर दिया है और इंसान जो था ये अपनी मर्जी से किसी किस्म का कोई भी काम नहीं कर सकता। अब ये वाला जो सा नजरिया अगर रखा जाए तो इससे ये साबित होता है कि नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला कल जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला जब इंसानों को कुछ को तो जन्नत में दाखिल करेगा, कुछ को दोज़ख में दाखिल करेगा। तो जब अल्लाह ताला ने मुकम्मल कंट्रोल कर रखा है, इंसान जब मजबूर है तो उनको फिर दोज़ख में दाखिल करना ये जो सी बात है ये अकल में नहीं आएगी, बल्कि ये जुल्म में आएगी। तो इस वजह से अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि जो इंसान है वो मजबूर महज नहीं है। अल्लाह ताला जो है चीज़ों का खालिक तो है, अफ़ाल का खालिक तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने कसब करने का, काम करने का इख्तियार बंदे को दिया है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अहमद रज़ा रिज़वी भाई ने बात तो मुकम्मल समझा दी है, लेकिन इसे थोड़ी सी मैं अगर अपने अंदाज में थोड़ा सा समझाना चाहूँ या इसमें मज़ीद थोड़ी सी एडिशन कर दूँ, ये है कि जबरिया फ़िरका है ना, जबरिया जिस तरह ने फरमाया कि वो उनका अकीदा है कि इंसान जो है वो मजबूर है कुछ करने पे। इसकी मिसाल मैं देके समझाना चाहूँगा कि जिस तरह अगर कोई शराब पी ले तो वो जबरिया अकीदे वाला ये कहेगा कि मैं मजबूर था शराब पीने पे, कोई हराम काम करे वो मजबूर था, मेरे इख्तियार की बात, मैं मजबूर था, मेरी तकदीर में ये कुछ लिख दिया गया। लेकिन जबकि जो इस्लामी जो हमें नुक्ता नज़र और इस्लामी कीदा वो ये है कि जो हम नेक काम करते हैं उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हम मंसूब करते हैं कि ये अल्लाह ताला की इताअत से, अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है। हाँ, जो बुरा काम हमसे सरजद हो जाता है उसको हम अपने नफ्स की तरफ उसकी निस्बत करने का हमें हुक्म है और उसकी नफ्स हमारे अपने नफ्स की तरफ हम उसकी निस्बत करते हैं। तो ये था आज का मुकम्मल टॉपिक जो वाइंड अप हुआ। तो कॉलर्स की तरफ आता हूँ। मुदस्सिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मुदस्सिर भाई आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, दुआएं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये अपनी एक मतलब मेरी राय है, जो राय कह लीजिए, मेरा ख्याल है कि जब भी किसी ने कोई दीन इस्लाम के मामले में किसी बंदे ने कोई गलत इकदाम उठाना होता है तो सबसे पहले वो उसकी जो सज़ा है उसके खिलाफ या उसके बारे में, उस इकदाम के बारे में नरम गोशा जो है वो अवाम के दिल में डालने की कोशिश करता है। जैसे हम देख लेते हैं कादियानियों की, जो हमारे सामने मोटी मिसाल जो है वो कादियानियों की ले लेते हैं कि ये लोग आज तक यही पीटते आए हैं कि जी जो गुस्ताख रसूल है इसका सर तन से जुदा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद जो ये काम करने होते हैं, गुस्ताखियाँ खुद जो करनी होती हैं। अब इसी तरह जी बिल्कुल, अब इसी तरह जो ये प्लम्बर जी हैं, जो मिर्ज़ा जूनियर साहब हैं, इनको पता है कि इनकी जो हरकतें हैं इनके ऊपर ख्वारिज का जो है ये लेबल लगना ही लगना है। तो अब ये अपने लिए मतलब लोगों के दिलों में ये डालेंगे, देखो जी वो मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे खुद पढ़ाए।
اچھا میں نے وہ کلپ بھی سنا ہوا ہے، اس کے اندر اگر مجھے یاد جہاں تک ہے اس میں یہ بھی یہ کہتا ہے کہ مولا علی نے جنازے بھی خود پڑھائے اور کہا کہ یہ تھے تو ہمارے بھائی، شاید اس طرح کی کوئی اس نے بات بھی کی اس میں. تو اب یہ مطلب کہ نرم گوشہ ان کے لیے پیدا کر رہا ہے خوارجی کے لیے کہ جی جو بھی ہو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ بھائی نے سبھی ثابت بھی کیا ہے ان کے جو یہ کتنی بدترین مخلوق ہے. اس کے جو حرکتیں ہیں مرزا جونیئر کی جو حرکتیں ہیں یہ خوارجوں والی، بالکل خوارجوں والی حرکتیں. میں اس کے اوپر کوئی نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی شک ہو، نہیں. اس کی جو حرکتیں ہیں، پھر یہ اب اپنے لیے ایک وہ گراؤنڈ کریٹ کر رہا ہے کہ جی اگر کوئی کل کو کہہ بھی دے تو اس کے جو ماننے والے یا کوئی اور جن کے ذہن میں غلط کانسیپٹ ہو وہ کہیں گے نہیں مولا علی نے تو خوارج کے جنازے تک خود پڑھائے تھے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا جتنے بھی فتنے آتے ہیں یہ بڑے چاتر ہوتے ہیں، دماغ ان کے تھوڑے سے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ تیز ہوتے ہیں. وہ پہلے اپنی گراؤنڈ کلیئر کرتے ہیں، پہلے اپنی بیس بناتے ہیں، بیس کو اسٹرانگ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ اپنا دعویٰ کرتے ہیں. یہ انجینئر مرزا کا بھی سیم ہوئی کنڈیشن ہے. جن حضرات نے مرزا قادیانی کو پڑھا، قادیانی کتب کو پڑھا، مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کیا، قادیانیوں کے ساتھ ان کا ٹاکرا رہتا ہے، ڈیبیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھی، وہ دیکھ لیں. مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، انجینئر مرزا کو دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں نظر آئے گا آپ کو. میرا خیال ہے احمد رضا رضوی بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی یہاں پر وہ ایک اور اس کا جو اشکال دینے کی کوشش کرتا ہے خوارج کے بارے میں، وہ حوالہ جو ان سے وہ بھی میرے سامنے آیا ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا وہ ایک اور دجل دینے کی کوشش کرتا ہے خوارج کے بارے میں کہ یہ جو خوارج تھے اگر یہ کافر ہوتے تو مولا علی نے جب ان کے ساتھ جنگ کی اور جب جنگ حضرت علی جیت گئے تو اگر ان کو وہ کافر سمجھتے، مسلمان نہ سمجھتے، تو ان کا جو ان سا ہے مال غنیمت آپ جو ان سا ہے اس کو لازمی طور پر تقسیم کرتے. ان کا مال غنیمت تقسیم نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ان سے خوارج کو وہ مسلمان سمجھتے تھے. یہ میرے پاس ہے حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اہل علم حضرات جانتے ہوں گے اس کی اہمیت کو کہ ابن ابی شیبہ یہ جو امام بخاری ان کے استاد ہیں اور بہت ہی یعنی کہ اس کو کتب حدیث میں اہمیت دی جاتی ہے. اس کے بالکل آخر میں تقریباً یہ لاسٹ پیج ہے، اس میں لکھا ہوا ہے روایات ہیں تو جو سنیے گا. حضرت اکرم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل نہر کے مال کا خمس دیا تھا، یعنی کہ وہ مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ نکالتے ہیں وہ حضرت علی نے اس کو دیا تھا. ایک اور آگے روایت ہے، حضرت اکرم فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اہل نہر کے غلام اور ان کا سارا سامان اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو انجینئر محمد علی مرزا وہ کیا دجل دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت علی اگر ان کو کافر سمجھتے تو ان کا مال غنیمت بھی تقسیم کرتے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جو 2 احادیث سے میں نے یہ والی بات بھی ثابت کر دی کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جنگ نہروان والے جو خارجی تھے ان کے مال میں سے خمس بھی نکالا اور اس کے علاوہ جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اور جو غلام ہاتھ آئے تھے ان کو اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم بھی کیا تھا. جزاک اللہ، بہت زبردست ہو گیا کہ مطلب یہ کہ انجینئر مرزا کا یہ اس نے مطلب دعویٰ پیش کیا کہ خارجی جو تھے وہ مسلمان تھے اور اس کی دلیل اس نے یہ بنائی کہ وہ دلیل یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد مال غنیمت تقسیم نہیں کیا کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس لیے مال غنیمت ان سے لیا ہوا مال تقسیم اس لیے نہیں کیا کہ وہ مسلمان تھے. جبکہ احمد رضا رضوی بھائی نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں دکھایا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے مال غنیمت جس طرح کا جو قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت تقسیم کیا. اچھا نیکسٹ کالر بس یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خوارج ہیں یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں ہوں گے، تو ان کے متعلق جو سختی کا حکم ہے سختی کرنے کا، تو اس کے اوپر کیا ریاست عمل کرے گی کہ کیا اس کے بارے میں ہے؟ مطلب اگر ان کو جیسے دیکھ کر ان کے قتل کرنے کا حکم ہے وغیرہ جو بھی. مدثر بھائی جو میری ذاتی رائے ہے نا، یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو یا احمد بھائی کو وہ بعد میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم رہ رہے ہیں نا تو ہم لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس سے کریگیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے.
اب جس طرح دیکھیں حالیہ کچھ ایام قبل لاہور بیریا ٹاؤن فیس 8 میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے، کچھ کتابیں تھیں، وہ لکھ رہا تھا خود کتاب، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. تو وہاں کے صاحبان نے کیا کیا، اس کو پکڑا، اس کو اریسٹ کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا، اسے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا، اسے قانون کے حوالے کر دیا. اور ہم قانون سے بھی یہی مطالبہ کریں گے کہ جب اس طرح کے معاملات بنے تو ہمارا جو قانون ہے، ہمارے حکومتی ادارے ہیں، معزز ادارے ہیں جو ہماری ہی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے نظریات کی، ہمارے عقائد کی. دیکھیں 298 سے اس طرح کے قانون موجود ہے نا، تو درخواست ہے ان معزز اداروں سے کہ انہیں اپلائی بھی کیا کریں اور ایز سون ایز پاسبل ان کا فیصلہ کر دیا کرے. اور کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود اٹھے اور بندوق اٹھا لے اور چھری اور چاقو اٹھا لے اور حملہ کر دے. یہ حق نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال بن جاتی ہے. شریعت کی ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتی. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی. السلام جی علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جٹ چودھری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت کرم احسان ہے. تمام شہدائے کربلا کی جناب میں سلام عرض کروں گا اور دعا کروں گا ان کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ رحم اور کرم فرمائے اور ہمیں طاقت اور استقامت دے کہ ہم بھی باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکیں. آمین. اچھا، یہاں میں چیزیں جو احمد بھائی نے کی ہیں میں ان کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا. آواز مجھے بتا دیے گا کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز میں تھوڑی سی وائس ہے، شور ہے. احمد بھائی آواز کلیئر ہے تو مجھے بتا دیں، میں پھر جی اپنا اب جو ٹھیک ہے، پوائنٹ پہلے نوائز تھی بیچ میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں ایک اور جو اشکال اس نے پیدا کیا تھا نا مرزا جہلمی نے، اس حوالے سے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں خوارج کے حوالے سے، اس نے یہ اشکال دینے کی کوشش کی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو خوارج ہیں نا یہ باغی ضرور ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں. اس نے 2 احادیث جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہیں ان کو اس نے مرج کر کے ایک غلط کنسپٹ دینے کی کوشش کی. ایک روایت جو خوارج کے حوالے سے ذکر ہے وہ ہے 942 نمبر. اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال ہوا خوارج کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہیلو. دیکھو جی وعلیکم السلام. آپ اسکرین سے آؤٹ ہو گئے تھے؟ پتہ نہیں شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. اچھا، جی جی مصنف ابن ابی شیبہ میں 37942 نمبر حدیث حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال ہوا تھا خوارج کی نسبت سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے بغاوت کی. اور اصل جو حدیث ہے وہ یہ ہے جو خوارج کے حوالے سے. ایک دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ذکر ہے 37763 نمبر، جو بیسیکلی ان سے سوال ہوا تھا اہل جمل کے حوالے سے، جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ گروہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم سے انہوں نے لڑائی کی ہے، جو مطلب جن سے ہمارا ایک مسئلہ ہوا لیکن ہمارے بھائی ہیں. اس نے بیسیکلی ان 2 احادیث کو، ان 2 روایات کو ملا کے نا اپنے سے یہ جو ہے پوائنٹ دینے کی لوگوں کو کوشش کی کہ جی خوارج کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جی وہ ہمارے بھائی ہیں، آلدو کہ انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں. تو میں یہ چیز یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کو جو سامعین سنیں گے اس اسٹریم کو، ان کے لیے بھی، کہ وہ برائے مہربانی ان 2 احادیث کو پڑھ لیں. کیونکہ جب یہ میرے سامنے پوائنٹ آیا تو میں بڑا حیران ہوا جب میں نے اس حوالے سے سنا، اس کو دیکھا، پھر میں نے ان دونوں احادیث کو دیکھا باقاعدہ جا کے، اور جب دونوں احادیث کے تراجم دیکھے وہاں مجھے یہ چیز کلیئر نظر آئی کہ سوال کرنے والے نے کلیئر کٹ یہ سوال کیا ہے کہ آپ جمل والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو وہاں آپ نے فرمایا یہ باغی تھے لیکن ہمارے بھائی ہیں. یہ کلیئر کٹ الفاظ موجود ہیں وہاں پہ. اور جب ان سے جن خوارج سے نہروان میں جنگ ہوئی ہے ان کے متعلق سوال ہوا تو وہاں آپ نے کلیئر کٹ یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. تو یہ ایک بالکل. غلط جو ہے وہ رنگ دینے کی انسان نے کوشش کی، اور ایک اور اس طرح کی یہ جسارت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کر چکا ہے.
کہ جس میں اس نے کہا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے. اور جب اس حدیث مبارکہ کو آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صرف اتنا ذکر ہے کہ جب یہ اذان دیں گے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح فرمائیں گے، یہ کہیں گے اذان میں، تو ہم اس سٹیٹمنٹ کا جواب دیں گے کہ یہ حقیقتاً یہ سٹیٹمنٹ درست ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف اور فلاح کی طرف. لیکن اس کے اندر کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. وہاں اس نے ایک جھوٹ باندھا ایک اور صحابی رسول پہ بھی. تو بنیادی طور پہ میں یہاں یہی سامعین کو کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ہر بات آنکھیں اور کان بند کر کے نہ سنا کریں. یہ جو حوالے دیتا ہے نا، ان حوالوں کو چیک بھی کیا کریں. جب آپ ان حوالہ جات کو چیک کریں گے تو آپ خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اس معاملے میں، اور کن ہستیوں کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ وہ اصحاب رسول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے ہمیں اسلام کی بنیاد ملی، ہمارے اصل عقائد، ہماری اصل نظریات انہی لوگوں سے ہمیں ملے ہیں. جب آپ کو ایک انسان کے بارے میں غلط عقیدہ دے دیا جائے گا نا، اب جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے احمد رضا بھائی بیٹھے ہیں یا احمد رضا رضوی بھائی بیٹھے ہیں، اگر ان کے بارے میں ایک غلط پرسیپشن کسی بندے کو دے دی جائے گی نا، یہ صحیح بات بھی کر رہے ہوں گے نا، تو ہم اس کو غلط نظریے سے ہی لیں گے، ہم اسے غلط ہی سمجھیں گے. تو بیسیکلی یہ انسان صرف اور صرف علماء کے حوالے سے، ہمارے اسلاف کے حوالے سے ہمیں غلط تعلیمات دے کے، انہیں غلط کہہ کے نا ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے ان کو نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہم ان کی بات نہ سنیں، اس جاہل کی سن لیں. اور یہ بھی میں یہاں تمام دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی نشاندہی حدیث میں بڑی کلیئر فرمائی. جب جاہل آئیں گے اور جاہل تمہارے جو ہے نا وہ رہنما بن جائیں گے، اور جب جاہل رہنما بن جائیں تو پھر کسی بھی قوم کا بیڑا غرق ہونے میں وقت نہیں لگتا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی ماشاءاللہ، یہ جٹ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. اس وجہ سے میں نے پہلے ہی جب خوارج کا میں نے تعارف کروایا تھا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جو مرزا جہلمی یہ کیا کوشش کرتا ہے کہ یہ جو جنگ نہروان والے ہیں ان کو جنگ جمل اور جنگ صفین والوں کی طرح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. جبکہ میں نے آپ کو فرق بھی بتا دیا تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین والے ہیں، ان کے متعلق 1400 سال سے جو علماء کرام ہیں انہوں نے نفاق کی بھی ان کی طرف نسبت نہیں کی. جبکہ جو ان سے خارج ہیں، خارج کے بارے میں کس طرح کے حدیث مبارکہ میں اقوال ہم کو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو جن کی اتنی مذمت بیان کی ہو، حضرت علی ان کو اپنا بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر پر بھی انہوں نے یہ جو ان سا بہتان باندھا تھا. تو سب سے پہلا جو سا میں نے قول یہ بخاری شریف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو بدترین قسم کی مخلوق کہہ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر تو ان کو بدترین قسم کی مخلوق کہہ رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے جا کے نمازیں وغیرہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے جب بھی وہ کوئی حوالہ دیتا ہے تو ہماری جو انتی عوام، چونکہ وہ انہوں نے زیادہ تر وہ کیا ہوتا ہے کہ بس سن لیتے ہیں. تو جس سے بھی وہ کوئی دلیل سن لے، کوئی وہ دیکھ لینا کہ ایک جو ان سا بندہ وہ بخاری کا نام لے رہا ہے، مسلم کا نام لے رہا ہے، تو اپنے اذہان میں وہ یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ یار اس نے اب حوالہ دیا ہے، ہم کو کتاب دکھا دی ہے، اب اس نے جو حوالہ دیا ہوگا وہ ٹھیک ہی دیا ہوگا. جبکہ یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے غلط فہمی ہے. یہ جتنے بھی اس طرح کی جو چور اور چلاک قسم کے جو سے لوگ ہیں ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دکھاتے کچھ اور ہے، اور جب ہم اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جبکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے گزارش یہی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات جس سے 1400 سال سے کسی عالم دین نے جس کو بیان نہ کیا ہو، اگر وہ آپ مرزا جہلمی سے سنیں تو یا تو آپ خود تحقیق کر لیا کریں. اگر آپ کے پاس اتنا ملکہ نہیں ہے، آپ جو عربی کتب ہے آپ ان کو پڑھ نہیں سکتے، تو پھر آپ کے قریب ہی آپ کی مسجد کے جو امام صاحب جو عالم دین ہے آپ ان کی طرف رجوع کریں، ان کی طرف رجوع کر کے یہ جو ان سا مسئلہ ہے اس کا حل آپ دریافت کریں. یہاں پہ احمد بھائی یہاں پہ ایک بات اور میں ایڈ کرتا چلوں، پوائنٹ نکل گیا میری اس سے نظر سے نکل گیا، مس ہو گیا. اس نے نا جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی نا تو اس نے قول ذکر کیا، کہتا ہے کہ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر 5088 نمبر حدیث ہے، جبکہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، خوارج کے حوالے سے جو ان کی حدیث مبارکہ موجود ہے وہ 5305 ہے سنن الکبریٰ البہقی کے اندر. یہ نمبر بھی مس کوٹ کرتا ہے حدیث کے. ایک تو ہو نا عبارت مس کوٹ کرنا، جھوٹ باندھنا، وہ تو ان پہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ نمبر بھی مس کوٹ کر رہا ہے. تو مہربانی کر کے میری تمام ہمارے جو سننے والے مسلمان بہن بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمیشہ وہ ایک
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक आयत मुबारक कुरान पाक की उतरी, एक वाक़या जिक्र होता है उसके हवाले से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जब तुम्हारे पास कोई मुनाफिक खबर लेके आए ना तो उसकी तसल्ली कर लो, मुबादा तुम कहीं या अपनी जान को के ऊपर जुल्म ना कर बैठो। बिल्कुल बिल्कुल अहमद भाई बिल्कुल। अब यही मैं बात कहूँगा कि इसके फासिक होने के लिए जो है ना वो इतना ही काफ़ी है कि धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों पे ये झूठ बांध रहा है। तो अब ये फासिक अगर कोई खबर देता है तो उसकी तसल्ली कर लें, मेहरबानी करें, अपनी जानों पे रहम करें और इस तरह के लोगों की लाई हुई खबरों की तसल्ली फरमा लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने बड़ी आला बात की है और बहुत अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नेक्स्ट कॉलर है इस्लामुल्लाह साहब। इस्लामुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या मिर्ज़ा जहलवी ने जो ख्वारजी थे और बाद में कुछ ख्वारजी मुसलमान भी हो गए थे तो उनके मतलब तो नहीं बात की? अगर उनके मतलब बात की है तो ये इसने इल्मी बदबयानती की है और तारीखी बदबयानती भी की है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी अहमद भाई, आप सवाल दोबारा दोहरा दें, मुझे समझ नहीं आई। इस्लामुल्लाह भाई, आप दोबारा सवाल दोबारा बोलें जरा तसल्ली। जी 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 मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ ख्वारजी जो थे बाद में मुसलमान भी हो गए थे, उनके मुतल्लक बात की है मिर्ज़ा जहलवी ने। अगर उनके मुतल्लक बात की है तो ये इसने बहुत बड़ी इल्मी बदबयानती कर दी है और तारीखी बदबयानती भी कर दी है। ये मेरा सवाल था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। असल में उसने जो इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्ज़ा उसने ये जो बात की है ना जनाजे पढ़ाने वाली, ये उन लोगों के बारे में नहीं है कि जिन्होंने रुजू कर लिया था या जो दोबारा मुसलमान हो गए थे, बल्कि ये उनके बारे में है कि जिनके साथ हजरत अली ने किताल किया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उन्होंने उनके साथ मुनाजरा किया, उसके बावजूद भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। यानी कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह, उनकी तकफीर वाला जो उनका अकीदा है उस पर वो डटे रहे। ये जो उनसा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसने जो उनसा ये वाले जो उनसे लोग थे, ये जो खारजी थे, उनके बारे में ये वाली बात की है। ये जो उनसी बात उनके बारे में नहीं है जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे या जिन्होंने रुजू कर लिया था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले एक वकास व्हाट्सअप कॉलर है, इन्हें लेके आखिर में 1-2 मिनट की गुफ्तगू करके एंड करूँगा क्योंकि मुझे शो हो रहा है, लग रहा है कि मेरा इंटरनेट का इशू है। इससे पहले कि इंटरनेट जवाब दे दे तो हम खुद स्ट्रीम को वाइंड अप कर लेंगे। वकास भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वकास भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद भाई क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं जेल में हूँ। आप जेल में हैं? जी, मिर्जा वाला जेल में नहीं हूँ, जेलम से मेरा तल्लुक है। हाँ, वही मैं एकदम परेशान हो गया कि मैं तो आपको वैसे जानता हूँ पर्सनली तौर पे थोड़ा सा, तो एकदम आपने क्या कर दिया है। अच्छा जी, तो दूसरी बात अहमद भाई, मैं ये जो लोग हैं ना जो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब को अपना इमाम और पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हुए हैं, उनसे एक बात करना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी जी, आपकी बात है कि हर कोई जो बंदा कुरान और हदीस की बात करे ना वो जो है वो सच्चा नहीं होता। क्यों? कि अब ये खवारिज का चल रहा था मामला, तो इसमें ये एक्स खवारजी है, एक यजीद उल फकीर, उनकी हदीस नंबर है मुस्लिम शरीफ में 473 नंबर हदीस है। उसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो एक सफर पे जा रहे थे, खवारिज की जमात है जो ये एक सफर पे आज पे जा रहे थे, वो खवारिज आज पे जा रहे थे। तो रास्ते में उनका मदीना शरीफ से जब गुजर हुआ तो उन मस्जिद नबी में वो चले गए नमाज पढ़ने के लिए, रास्ते में थी। तो उधर जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला, वो सहाबी हैं और वो ना एक सतून के साथ हदीस शरीफ की पढ़ा रहे थे, तालीम दे रहे थे वो। तो उन्होंने एक हदीस शरीफ कोट की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के कुछ जन्मी जो इनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये खड़े हो गए क्योंकि इनको
جو لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے اندر سے کہ ہم بڑے علم والے ہیں. جس طرح مرزا محمد علمی صاحب ہیں کہ یہ اپنے علم کا روب جمانے کے لیے علماء کے سامنے پڑھا تو انہوں نے ہوتا نہیں ہے کسی سے, تو صرف انہوں نے اپنی جو وہ حکمرانی کے لیے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے یزید الفقیر نے سوال کیا کھڑے ہو کے کہ اے صاحب رسول اللہ کہ آپ یہ جو حدیث فرما رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھا, قرآن پڑھا ہوا ہے میں نے. تو نے قرآن کی ایک آیت سورۃ آل عمران کی کوٹ کی کہ آپ کو کہ جہنمیوں کو کبھی بھی جنت میں نہیں لوٹایا جائے گا. تو یہ آپ نے آیت نہیں پڑھی سنی؟ تو انہوں نے کہا میں نے سنی ہے, لیکن تم نے یہ آیت نہیں سنی مقام محمود والی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے استاد نے بتایا ہی نہیں ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو, لیکن جو اس کا مفہوم ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا. ہیلو یہ چلے گئے. اب میری آواز آ رہی ہے احمد بھائی؟ یہ آ رہی ہے. یہ وکاس واٹس ایپ چلے گئے ہیں. اچھا, یہاں پہ قرآن پاک کی 2 آیات جو ہے میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ جس طرح جٹ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ قرآن پاک میں جو فاسق کے بارے میں حکم ہے وہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو, کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے نا فاسق, تو اس کی تحقیق لازمی کرو. اور اب فاسق کون ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے. اب مرزا جیل میں جو ہے اس نے جھوٹ بولا ہے, اعلانیہ جھوٹ بولے. اعلانیہ جھوٹ جو بول رہا ہے یہ فسق ہے, فسق کے حکم میں, فسق کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو بھئی جب یہ کوئی بات بتائے نا تو قرآن کے حکم کے مطابق اس کی تحقیق لازمی کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور ایک اور بات یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہاں قرآن نے حکم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر صرف یہ تخصیص اہل ایمان کے لیے کی ہے. یا ایھا الناس کہہ کے یہ عام حکم نہیں لگایا, یہ خاص صرف ایمان والوں کے لیے حکم ہے. تو خدا را جو کلمہ گو ایمان والے ہیں وہ جب بھی انجینئر مرزا کی کوئی بات سنیں تو اس کی تحقیق لازمی کر لیں. نمبر 2 بات کہ جب میں نے پروگرام شروع کیا تو یہ آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. مفہوم عرض کروں گا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا, اور فتح جو ہے وہ حق کی ہے, رہنے والا حق ہے. وہ تو آپ نے پروگرام میں سب دیکھ لیا جو ہمارا پروگرام پریزنٹ ہوا. اس کے بعد ایک اور آیت میں نے پڑھی, وہ یہ آیت تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ احمد بھائی انجینئر مرزا نے تو اپنے آگے قرآن بھی رکھا ہوتا ہے, حدیث بھی رکھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک اس کے لیکچر کی ہی ویڈیو میرے سامنے کھلی تھی تو وہ دکھا دو. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک طرف بخاری پڑھی ہوئی ہے, ایک طرف مسلم پڑھی ہے, ایک طرف مشکات پڑھی ہے, سینٹر میں یہ قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے. اب ان تمام چیزوں کے باوجود دن بدن اس کی گستاخیوں میں اور اس کی بدتمیزیوں میں اور اس کا جو اسلام سے ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ بھائی قرآن کے حوالے بھی دے رہا ہے, قرآن کی بات بھی کر رہا ہے, اور غلط ٹریک پہ جو اس کا جو سفر ہے وہ اور زیادہ سپیڈ میں ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. مطلب قرآن وہی ہے جب ایمان والے اسے پڑھتے ہیں, ایمان والے اسے سمجھتے ہیں, ایمان والوں کے لیے اس کے اندر شفا بھی ہے, اس کے اندر رحمت بھی ہے. لیکن جو ظالم ہے نا
ان کو نقصان ہی ان کا بڑھتا ہے، وہ غلط ٹریک کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ سے گوشگزار کرنی تھی اور پروگرام کا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اگر احمد رضا رضوی بھائی اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو میں وائنڈ اپ کروں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو سی عوام ہے وہ جب کسی بندے کو دیکھتی ہے نا کہ اس نے ایک ہاتھ میں قرآن تھاما ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث تھامی ہوتی ہے، جس طریقے کے ساتھ یہ انجینئر محمد علی مرزا اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ سامنے سیاہ ستہ کی کتب رکھی ہوتی ہیں، اوپر قرآن رکھا ہوتا ہے، تو ہماری جو عوام ہے نا وہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا جو سی چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیتی ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ ہر چمکتی چیز وہ ہیرا نہیں ہوتی، کچھ کولا بھی ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 16۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہاں پر لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سمندر میں بہت سے شیطان مقید ہیں کہ جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقید کیا ہے، قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان نکل کر لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں کیا لکھا ہے کہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہے، قریب ہے کہ کوئی شیطان باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے۔ تو گزارش ہے کہ جب اس طرح کے جو ان سے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں اور اپنے جو ان سے باطل قسم کے جو عقائد جو کہ 1400 سال سے امت مسلمہ کے جو خلاف ہیں ان کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پریشان مت ہوا کریں اور نہ ہی آپ ان پر یقین کیا کریں، بلکہ آپ خود تفاسیر پڑھا کریں یا جو علماء کرام ہیں ان کی طرف آپ رجوع کیا کریں۔ بعینی ہی یہی جو ان کا معاملہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہے، سامنے قرآن تو رکھا ہوتا ہے لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 16 یہ اس کا مصداق ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق ہماری زبان سے جاری رکھے، جہاں ہم غلط ہوں کوئی ہماری اصلاح کرے، ہمیں اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ظلمات میں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے نور سے منور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔